आज आम आलोचना करवा भाषा संज्ञा स्वरूप और प्रकारभेद जहाँकि आमर +3 थर्ड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स +3 ओडिया ऑनर्स थर्ड सेमिस्टर कोर पेपर 6 यूनिट 1 भाषा संज्ञा स्वरूप प्रकारभेद विषय आम आज आलोचना करवा। ता पूर्व जो मैंने नुआ करी चैनल को आसचंती निश्चित लाइक करी शेयर करी एवं सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं, जहाँफल नुआ नुआ भिडियो आपण मान पाखे पहुँची पार एवं आपण मान सांग मान को भी शेयर कर दिंतु जहाँफल से पढ़ाई सुविधा पाइपर। तो चलतु स्टार्ट करवा आज क्लास भाषा संज्ञा स्वरूप व प्रकारभेद। मनीष निजर मनर भावना को अन्यर निकटरे बोधगम्य कराइबा सर्वदा काकुल एही व्याकुलतार प्रधान हेतु हेउछि भाषा। भाषा द्वारा ही मनर भाव प्रकाश पाए अर्थात भावना बिना भाषा नहीं। एठारे उल्लेखनीय जे मानव शब्द मनु शब्दरु अप्रत्यय जोगे निष्पन्न, पुणी मनु शब्द मन धातुरु उ प्रत्यय होई निष्पन्न होइछि। मन धातुर अर्थ हेउछि चिंता करिबा, अतएव जी चिंता करि पारे से मनु एवं मनुंकर वंशधर माने हेउछन्ति मानव। तेणु मानव हेला चिंताशील प्राणी। मनुष्यर भावना शक्तिर विकास फल तार बाक्यंत्र विकसित होइछि, फल तार बाक्शक्ति वृद्धि होइछि। मनुष्यर एही बाक्शक्ति ही ताकू भाषा सृष्टि करिबा पाई प्रेरणा जगाइछि। जदिओ ईश्वर मनुष्यर स्रष्टा किंतु मनुष्य निजे ही भाषार स्रष्टा। एही विचित्र बाक्शक्ति ही मनुष्य को इतर प्राणी ठारू पृथक तथा उन्नत करी गढ़ी तोलिछि। पशु पक्षी माने सेमानंक भाव प्रकाशन पाई विभिन्न ध्वनि करिथांती। एहा पाश्चात्यर रहिछि सेमानंकर क्षुधा तृष्णा भय बा कामेच्छा। सेथिपाई कुहा जाय एनिमल लैंग्वेज इज नॉट आर्टिकुलेट। ताहा हेउछि संकेत पर्यायर व विशेष केतोटी अवस्थार परिचित मात्र। भाषा किंतु संकेत नुहे, यह मनर समस्त अनुभव व प्रतिक्रिया को अविलंबे बाक ध्वनि रे रूपांतर व अभिव्यक्त करि दिए। ए प्रकार रूपांतरण क्षमता केवल अच्छी मानव पाखरे। उपलब्धि को अनुरूपी शब्द व अर्थ सह संयुक्त करिवार शक्ति व विज्ञतार अधिकारी ही मनीष। पशुपक्षींकर ध्वनि गुड़िक परस्पर निरपेक्ष हेबा स्थले मनुष्य भाषार ध्वनि मान परस्पर सापेक्ष। साधारणतः निर्दिष्ट अर्थ विशिष्ट ध्वनि को शब्द कुहा जाए। अर्थवाही शब्द गुड़िक संबंध सूत्रे पद रूप देई वाक्य सृष्टि करिथांती। शब्दटीए एक अर्थवादी हेउथिबा बेले वाक्यटीए किंतु पूर्ण अर्थ प्रकाश होइथाए। तेणु वाक्य हेउछि भाषार सर्वनिम्न एकक। सेथिपाई विश्वास विज्ञानीगण वाक्य को पदार्थ, शब्द को अणु एवं ध्वनि को परमाणु सह तुलना करिछन्ति। ए दृष्टिरु विचार कले भाषा शब्दटी व्यापक और निर्दिष्ट अर्थबोधक। व्यापक अर्थरे यह प्राणीर भाव विनिमय पाई व्यवहृत जेकोसी अंगभंगी भंगित कंठध्वनि एपरिकी नीरवता को अंगीभूत करिथिबा बेले निर्दिष्ट अर्थरे यह केतेक मनुष्यर बाक्यंत्र उच्चारित ध्वनि प्रतीक मानकर निर्दिष्ट व्यवस्था मनुष्यर मनन चिंतन आदि प्रकाशित सहित अन्य मनुष्य मानक सहित भाव विनिमय एक माध्यम होइथाए। एही निर्दिष्ट अर्थबोध ही भाषा विज्ञानर अधीतव्य विषय। एही परिप्रेक्षी रे कुहा जाई पारे भाषा हेउछि मानव जातिर चिंताशक्ति, भावना, अभिव्यक्ति व उपलब्धि एक अनुबोध। भाषा शब्दर विपूतिगत अर्थ एही सत्यरु ही प्रमाणित होइछि। भाषा भाषा धातु आ प्रत्यय युक्त होई भाषा शब्दटी विपूत घटिछि, जार अर्थ हेउछि वाक्तवाणी। भाष्यते व्यक्त वाग्रूपेण अभिव्यक्तिरे इति भाषा, अर्थात व्यक्तवाणी रूपरे जहाँ अभिव्यक्त करा जाए ताहा ही भाषा। एही मर्मरे कपिल मुनिଙ୍କ विचारधारा को एठारे उपस्थापन करा जाई पारे, यथा स्फोटवाक् करणपातो भावाभिक्ति
ସାଧକଃ ସଂକେତିତୋ ଧ୍ୱନିବ୍ରାତଃ ସା ଭାଷ୍ୟ ଉଚ୍ୟତେ ବୁଧଃ। ଏଥିରୁ ଭାଷାର ଚାରୋଟି ଲକ୍ଷଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଛି, ଯଥା ବାକ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି, ଭାବକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ବାକ୍ ଯନ୍ତ୍ରରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନି ସମୂହ ଏଗୁଡ଼ିକରେ ସାଙ୍କେତିକତା। ସେହିପରି ଭାଷା ଶବ୍ଦଟିର ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଲୋଗୋସି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି, ଯାହାର ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତାଧାରା ଧ୍ୟାନଧାରଣା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ତାରପୋଲ ଯଥାର୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି ଦି ୱାର୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ମ୍ୟାନ୍ ଟୁ ଥିଙ୍କ। ଏହି ଲୋଗୋ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସୃଷ୍ଟି, ଯାହାର ମୂଳ ଲାଟିନ୍ ରୂପଟି ହେଉଛି ଲାଙ୍ଗୁଆ। ଏହି ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜିହ୍ୱା। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଜିହ୍ୱା ହିଁ ହେଉଛି ଧ୍ୱନି ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ମନୁଷ୍ୟର ବାକ୍ ଯନ୍ତ୍ରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଂଶ। ତେଣୁ ଭାଷାର ମୌଳିକ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଏହି ହେଉଛି ମାନବର ଉଚ୍ଚାରଣକ୍ଷମ ଅବୟବରୁ ଉଦ୍ଗତ ଧ୍ୱନି ସମଷ୍ଟି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଶ୍ୱର ଖ୍ୟାତନାମ ଭାଷାବିତ୍ ମାନଙ୍କର ଭାଷା ସମ୍ପର୍କିତ ବିବିଧ ମତଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ। ଭାଷାର ସଂଜ୍ଞା ଦେଖିବା। ଭାଷାର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ଅଛି? ଜେ ଭେଣ୍ଡ୍ରିସଙ୍କ ଭାଷାରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ସିଗ୍ନିସ୍। ବାଇ ସିଗ୍ନିସ୍ we understand all those symbols capable of serving as a means of communication between men। ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ଭାବ ସଂକେତ, ପରସ୍ପର ବିନିମୟର ସହାୟକ ସଂକେତମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରୂପ ହେଉଛି ଭାଷା। ଏଥିରେ ବେଷ୍ଟିତ ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ ଧ୍ୱନି ସଂକେତ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ହୋଇନାହିଁ। ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପି ୱିଟନେଙ୍କ ଭାଷାରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମେ ବି ବେନିଫିଲି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିବଲି ଡିଫାଇନ୍ଡ ଏଜ୍ ଦ ମିନ୍ସ ଅଫ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ଥଟ୍ସ। ଭାଷା ହେଉଛି ମାନବୀୟ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତକରଣୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାତ୍ର। ଏସି ୱାଲ୍ନରଙ୍କ ଭାଷାରେ ଭାଷା ହେଉଛି ମାନବର ବ୍ୟକ୍ତବାଣୀ, ଯାହାକି ତାର ଚିନ୍ତା ଓ ଅନୁଭବକୁ ସ୍ୱଉଚ୍ଚାରିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧ୍ୱନିକୁ ବାକ୍ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅବକାଶ ପାଇଥାଏ। ଏନସାଇକ୍ଲୋପେଡ଼ିଆ ବ୍ରିଟେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଭାଷା ହେଉଛି ମଣିଷର ବାକ୍ ଯନ୍ତ୍ର ନିଃସୃତ ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ଧ୍ୱନିମାଳା, ଯାହାକି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ ତାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ। ଇଏଚ୍ ଷ୍ଟଟନେଙ୍କ ଭାଷାରେ ଭାଷା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ବାକ୍ ଯନ୍ତ୍ରର ନିଃସୃତ ପଦ୍ଧତିବଦ୍ଧ ସାର୍ଥକ ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ଧ୍ୱନିମାଳା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକ ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ହୋଲିଡେଙ୍କ ଭାଷାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଷା ହେଉଛି ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସଂଗଠିତ ଧ୍ୱନି ସମୂହ। ଏଇଭଳିଆ ରହିଅଛି, ପଢ଼ିଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଷାର ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି ପ୍ରସୂତ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଯତ୍ନର ଫଳସ୍ୱରୂପ ମନୁଷ୍ୟର ଉଚ୍ଚାରଣକ୍ଷମ ଅବୟବମାନଙ୍କରୁ ନିଃସୃତ ଧ୍ୱନି ସମଷ୍ଟି। ଏହା ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମରେ ବନ୍ଧା। ଏହା ଧ୍ୱନି ପ୍ରତୀକମାନଙ୍କର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହା ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ଧ୍ୱନି ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ, ଭାବ ବା ବିଚାର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇପାରେ, ଭାଷାରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଧ୍ୱନି ସମଷ୍ଟି ବା ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ହେଲେ ହେଁ ଭାବ ବା ବିଚାର ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ସହଜାତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥାଏ। ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ୱୀକୃତ ବା ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ। ଏହି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନିୟମ, କାରଣ ବା ଯୁକ୍ତି ନ ଥାଏ। ଏହା ପ୍ରୟୋଗ ଏକ ବିଶେଷ ବର୍ଗ ବା ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ। ଏହାକୁ ବକ୍ତା ପକ୍ଷ ଓ ଶ୍ରୋତା ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିନିମୟର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ବା ସାଧନ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଭାଷା ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ତଥା ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭାଷାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଭାଷାର
ମୌଳିକ ଉପାଦାନ କ'ଣ ରହିଅଛି ଚାଲ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧ୍ୱନି ତତ୍ତ୍ୱ। ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଧ୍ୱନିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ବାକ୍ଯନ୍ତ୍ରରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ଶବ୍ଦ ସମୂହ। ମଣିଷ ନିଜର ବାକ୍ଯନ୍ତ୍ରରେ ଆଧାରରେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଧ୍ୱନି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧ୍ୱନିକୁ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂକେତ ବା ଲିପି ରୂପ ଦେଇ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂକେତକୁ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନରେ ଧ୍ୱନିଗ୍ରାମ କୁହାଯାଏ। ଧ୍ୱନିଗ୍ରାମ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ଓ ସଂଯୁକ୍ତ ଧ୍ୱନି ରୂପରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଧ୍ୱନିଗ୍ରାମର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ତେବେ ଏହି ଧ୍ୱନି ବା ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ବକ୍ତା ଶ୍ରୋତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଯୋଗର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୁଏ, ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଧ୍ୱନିର ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାଦାନ। ଶବ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଖିବା। ଶବ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଭାଷାର ମୌଳିକ ପ୍ରାଣ ହେଲା ଶବ୍ଦ। ଭାଷାର ମୌଳିକ ପ୍ରାଣ ହେଲା ଶବ୍ଦ। ଉଚ୍ଚାରଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଧ୍ୱନି ଯଦି ହୁଏ ପ୍ରଥମ ଆଧାର, ତେବେ ଧ୍ୱନି ସମବାୟ ଅର୍ଥଦୀପ୍ତ ହେଲେ ଶବ୍ଦ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ସାର୍ଥକ ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ଧ୍ୱନି। ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସ୍ୱୟଂ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶକ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୁହାଯାଇପାରେ ଭାଷା ଭାବ ଅର୍ଥରେ ସ୍ୱୀକାର, ବୋଧଗମ୍ୟ ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରଣକୁ ସୁଲଭ କରେ। ଶବ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଶୂନ୍ୟ। ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣାର୍ଥ ପ୍ରକାଶକ ନିମନ୍ତେ ପରାଶ୍ରିତ ହୁଏ। ସମ୍ବନ୍ଧୀ ସୂତ୍ର ବିଭକ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ପରାଶ୍ରିତ ହେବା ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଫଳରେ ଏହା ପଦରୂପ ଲାଭ କରେ। ପଦ ସମୂହର ଐକ୍ୟ ହିଁ ହୁଏ ଯଥାର୍ଥରେ ବାକ୍ୟର ଭିତ୍ତି। ଅନ୍ୟାର୍ଥରେ କହିଲେ ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ପଦ ଏବଂ ଏହି ପଦ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ। ଏଣୁ ଶବ୍ଦର ଥାଏ ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ, ଅନ୍ୟଟି ଉନ୍ନୀତ। ଶବ୍ଦର ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୌଳିକ ଅବସ୍ଥା, ଚିହ୍ନ। ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନକୁ କୁହାଯାଏ ଉନ୍ନୀତ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶବ୍ଦକୁ ରଚନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରୂଢ଼, ଯୌଗିକ ଓ ଯୋଗାରୂଢ଼ ଆଦି ଭାବରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ଇତିହାସ ଭିତ୍ତିକ ଏହାର ଉତ୍ସକୁ ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ ଓ ବୈଦେଶିକ ଭାବେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶବ୍ଦକୁ କୁହାଯାଏ ନିତ୍ୟ, ଶାଶ୍ୱତ ଓ ନାଦବ୍ରହ୍ମ। 3 ଦେଖିବା। ଅର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଭାଷାର ଶରୀର, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାଷାର ଆତ୍ମା। ଅର୍ଥ ବିନା ଭାଷାର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ। ବିରୁକ୍ତକାର ଯାସ୍କରଙ୍କ ମତରେ ବିନା ଅଗ୍ନିରେ ଯେପରି ଶୁଷ୍କ ଇନ୍ଧନ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ବିନା ଅର୍ଥରେ ଧ୍ୱନି ଅଭିପ୍ରେଷିତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିହେବ ନାହିଁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରତିଟିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଭାଷାର ସାର୍ଥକତା। ଶବ୍ଦର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥର ବିଭୂତିରେ ଆଲୋକିତ ହୁଏ। ଅର୍ଥ ପ୍ରସିଦ୍ଧିରେ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆସେ। ମଣିଷ ଜ୍ଞାନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏହି ଅର୍ଥ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଅର୍ଥ ବହନ କରି ଶବ୍ଦ ନିଜର ସାର୍ଥକତା ପ୍ରତିପାଦନ କରେ। ଏଣୁ ଶବ୍ଦ ମୂର୍ତ୍ତିହୀନ ଏବଂ ଅର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତିବନ୍ତ, ଯାହା ସାମାଜିକ ଜଗତକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସହିତ ବ୍ୟାକରଣ ପଦ୍ଧତିକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷର ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଜଗତରେ ଶବ୍ଦର ନିତ୍ୟ ନୂତନ ଅର୍ଥ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ଅର୍ଥ ପରିସର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଓ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମଣ୍ଡିତ ହୁଏ ଭାଷା। ଦେଖିବା। ରୂପ ତତ୍ତ୍ୱ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବା ପଦ ତତ୍ତ୍ୱ? ପଦ ହେଉଛି ବାକ୍ୟର ଆଧାର। ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ପଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ କେବଳ ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ହେଁ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଯୋଗ୍ୟତା ଆସିଯାଏ ତାହା ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ତାଠାରେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦ ଓ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନ ହେଲେ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସଂସ୍କୃତରେ ଶବ୍ଦର ମୂଳ ରୂପକୁ ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଇଥିବାବେଳେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଯୋଗ କରାଯାଉଥିବା ବିଧିକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଉଭୟଙ୍କ ମିଳନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ପଦ ବା ରୂପ। ଶବ୍ଦ ପଦ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନ୍ତଃପ୍ରତ୍ୟୟ, ପୂର୍ବପଦ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ମଧ୍ୟପଦ ସଂଲଗ୍ନ ନୂତନ ଭାବେ ଶବ୍ଦ ନିର୍ମାଣ, ଶବ୍ଦକୁ ପୁନର୍ବାର ପୂର୍ବପରି ବା ଅଳ୍ପ ଭିନ୍ନ କରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସଂଯୋଗୀକରଣ ଓ ସଂକ୍ଷିପ୍ତୀକରଣ ଆଦି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା
ଗଠନ କରାଯାଏ। ପଦର ଏସବୁ ଗାଠନିକ ରୂପ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହାର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀଗଣ ସରଳତା, ସାଦୃଶ୍ୟ, ଅଜ୍ଞତା, ନବୀନତା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ଆଦିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପୁରାତନ ରୂପର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥାଏ। ଏପରିକି ନୂତନ ରୂପ ରଙ୍ଗରେ ପୁରାତନ ରୂପର ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିହୁଏ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ବହୁ ରୂପ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ବାକ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେଖିବା। ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଭାଷାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ମାନବର ଚିନ୍ତା, ଉପଲବ୍ଧି, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ସବୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ତାର ସମଗ୍ର ଭାବକୁ ଏକାଧିକ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରେ। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବାକ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାକ୍ରମେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ଟିକେ ରୁହ। ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅବସରରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତଃ ଏହା ତିନୋଟି ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପଡ଼ିଥାଏ, ଯଥା ଲକ୍ଷଣ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ରୂପ। ବିବିଧ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଦେଖିବା। ସପ୍ତ ଲକ୍ଷଣ। ପ୍ରଫେସର ରୋବର୍ଟ ଏ ହଲ୍ ଓ ସି.ଏଫ୍. ହକେଟ୍ ମାନବ ଓ ମାନବେତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ରମେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାଷାର ବିଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଫେସର ହକେଟ୍ ତାଙ୍କର ସେଭେନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହାର ଏକ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଭାଷାବିଜ୍ଞାନୀଗଣ ଭାଷାର ସପ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଭାବେ ନାମିତ କରି ଏହାର ଆଧାରରେ ଏହାର ସ୍ୱରୂପକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମର୍ମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି, ଯଥା। ଭାଷାର ସପ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବା। ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟତା ବା ବିନିମୟତା। 2 ବିଶେଷୀକରଣ। 3 ବିଦ୍ୟମାନ ଆବିଦ୍ୟମାନ। 4 ଯାଦୃଚ୍ଛିକତା। 5 ଦ୍ୱୈତତା। 6 ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା। 7 ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରବାହକ। ବିଶ୍ଳେଷଣ କ'ଣ ଦେଖିବା। ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଓ ବିନିମୟତା। ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟତା ବା ବିନିମୟତା। ମାନବୀୟ ଭାଷାରେ ପ୍ରେରଣ ଓ ଗ୍ରହଣ ଉଭୟ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ବକ୍ତା ତାର ଭାବନାକୁ ସମାଜର ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବ୍ୟକ୍ତିବର୍ଗଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କରେ ଓ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବ୍ୟକ୍ତିବର୍ଗ ପ୍ରେରଣ କରୁଥିବା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ବକ୍ତା ହୁଏ, ପରେ ସେ ହୁଏ ଶ୍ରୋତା। ସେହିପରି ଶୁଣୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ପ୍ରଥମେ ହୁଏ ଶ୍ରୋତା, ପରେ ସେ ହୁଏ ବକ୍ତା। ଏହିପରି ଭାବେ କଥା ଓ ଶ୍ରବଣତାର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟତା ନେଇ ବିନିମୟର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି, ଭାଷା ହେଉଛି ଭାବ ବିନିମୟ ବା ଯୋଗାଯୋଗର ଏକ ସଫଳ ମାଧ୍ୟମ। ତାପରେ ବିଶେଷୀକରଣ କ'ଣ ଦେଖିବା। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ସ୍ୱକୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତିମାନ ରହିଛି, ଯାହାକି ତାହାକୁ ଅନ୍ୟର ଭାଷାଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ ଚିହ୍ନାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବା ପୃଥକୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ଭବ ହୁଏ କେବଳ ଧ୍ୱନି, ଶବ୍ଦ, ରୂପ ଓ ବାକ୍ୟତତ୍ତ୍ୱ ଆଧାରରେ। ଦେଖିବା। ବିଦ୍ୟମାନ ଅବିଦ୍ୟମାନ। ଭାଷା ବସ୍ତୁର ବିଦ୍ୟମାନତା ଓ ଅବିଦ୍ୟମାନତା ଉଭୟକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ, ଯଥା। ଜଳଗର୍ଭା ତଟିନୀ। ଏଠାରେ ଜଳର ବିଦ୍ୟମାନତା ପ୍ରକଟିତ। ଜଳଶୂନ୍ୟ ତଟିନୀ। ଏଠାରେ ଜଳର ଅବିଦ୍ୟମାନତା ପ୍ରକଟିତ। ସେହିପରି ପାପ, ପୁଣ୍ୟ, ଦୟା, କ୍ଷମା, କ୍ରୋଧ, ଘୃଣା, ସ୍ୱର୍ଗ, ନର୍କ, ଆତ୍ମ, ପରମାତ୍ମା, ବ୍ରହ୍ମ, ପରଂବ୍ରହ୍ମ ଆଦି ଅମୂଲ୍ୟ ଗୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ରୂପାୟିତ କରିବାରେ ସମର୍ଥ। ଏପରିକି ସ୍ଥାନ ଓ ବିଷୟ ଆଦିକୁ ରୂପାୟିତ କରିବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଭାଷା ସମର୍ଥ। ଯାଦୃଚ୍ଛିକତା। ଦେଖିବା ଯାଦୃଚ୍ଛିକତା। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ମାନବ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନି ହେଉଛି ଯାଦୃଚ୍ଛିକ। ତେଣୁ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ରହିଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧ୍ୱନି। ଏପରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ଧ୍ୱନି ବା ଧ୍ୱନି ସମୂହର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଯାଦୃଚ୍ଛିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଧ୍ୱନି ସମଷ୍ଟି ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ ବହନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ବହନ କରିଥାଏ। ଦେଖିବା ଦ୍ୱୈତତା।
प्रभावतः प्रत्येक भाषा ध्वनि समष्टि रूप में दुईटी तत्व रही तथा अर्थ तत्व और संवाद साधारणतः ध्वनि समष्टि निर्दिष्ट श्रृंखलार सज्जित हो एकत्र उच्चारण हो कौन अर्थ प्रकाश शब्द परिणत हुए मात्र केवल अर्थयुक्त शब्द को नहीं वाक्यटीए गठित हो पार नहीं से वाक्य गठन पर शब्द को पद रूप को जीवाकू हेब अर्थात शब्द अर्थ तत्व प्लस ठ किंतु पद हेब अर्थ संबंध तत्व एसहित संबंध तत्व रूप विभक्ति प्रत्यय अव्ययादि को नेबाकू हेब सेथिपाई तो व्याकरणिकर माने मूल रूप को प्रकृति कहिथिला बेले संबंध तत्व आधार रे शब्द सहित करा जाउथिबा संबंध को प्रत्यय कुहा जाए सेथिपाई महाभाष्यकार पतंजलि ए संपर्क कहते प्रकृति बा केवल प्रत्ययर प्रयोग रे भाषा सृष्टि हो पारियो नाही उभयर सम्मेलन प्रयोग रे भाषा संभव। भिडियोटी बहुत लंबा हो तो चरे देखी दिंतु उत्पादन क्षमता नोट कर दिंतु मुझे देखे दूची छरे सांस्कृतिक प्रवाहन नोट कर दिंतु भाषार प्रवृत्ति ठीक अच्छे तो यू आम पर आते रहा मुझे देखी भाषार रूप भाषार प्रवृत्ति पढ़ला भाषार प्रवृत्ति विशेषण आम पढ़ी भाषार प्रवृत्ति ओके ओके क्षमता पढ़ी भाषार प्रवृत्ति एटा नोट कर दिंतु भिडियोटी बहुत लंबा हो तो मुझे खाली देखे दूची कहीदे आपण मैंने नोट कर नियंतु ठीक अच्छे नोट कर दिंतु भाषार प्रवृत्ति इंपोर्टाट लॉन्ग क्वेश्चन टे नोट कर दिंतु खातार नोट कर दिंतु ठीक अच्छे तापर खर आसो भाषा प्रवृत्ति रही है क देखो भाषा प्रवृत्तिक संपत्ति नुहे अर्जित संपत्ति ठीक अच्छे खरे देख भाषा अनुकरण व व्यवहार द्वारा अर्जित भाषार अनुकरण व व्यवहार द्वारा अर्जित कौन होता से नोट कर दिंतु आपण मैंने खाली कहीदे आप नोट कर तापर गरे देखो भाषा स्वाभाविक और जत्न साध्य प्रक्रिया द्वारा अर्जित घरे भाषा एक सामाजिक और परंपरागत संपद मुहरे भाषा समाज को एकतार सूत्र बांधि रखे चरे पुरातन को परिहार करी नूतन को स्वागत करे भाषा छरे भाषा चिर परिवर्तनशील नोट कर दिंतु जरे भाषा निर्दिष्ट भौगोलिक और ऐतिहासिक सीमा मध्य आबद्ध रही थाए झरे भाषार गति कठिन को सरलता आड़ को नहीं था केमिति देखंतु संग ओ पूर्णिमा पुनेई मार्गशीर मगुशीर पौष पुष चर्मकार चमार स्कूल स्कूल स्टेशन स्टेशन बुझिपारे तापरे नियरे देखंतु भाषार अंतिम रूप अनिश्चित टरे भाषार गति स्थूलता को सूक्ष्मता आड़ को केमिति नहीं थाए सेटा पढ़ी दिंतु भाषार रूप वैचित्र भाषार वैचित्र देखंतु एक रहा इतिहास आधारित दुई भूगोल आधारित तीन प्रयोग भित्तिक आधार चार निर्माण भित्तिक आधार विश्लेषण इतिहास आधारित रूप कौन अच्छी देखीदेवे वैदिक संस्कृति ख्रीष्टपूर्व 1500 ख्रीष्टाब्द ख्रीष्टपूर्व 800 ख्रीष्टपूर्व तापर लौकिक संस्कृति ख्रीष्टपूर्व 800 रु ख्रीष्टपूर्व 500 पाली ख्रीष्टपूर्व 500 रु ख्रीष्टपूर्व 200 प्राकृत ख्रीष्टपूर्व 200 रु ख्रीष्टपूर्व 500 ख्रीष्टीय 500 अपभ्रंश ख्रीष्टीय 500 रु ख्रीष्टीय 1000 बुझिपारे तापर दुई भूगोल आधारित रूप रे कौन अच्छी नोट कर दिंतु प्रयोग भित्तिक रूप तापर रहा 4 निर्माण आधारित रूप तो ये थिला हमर भाषा विषय आम आलोचना कले भाषा संज्ञा स्वरूप और
संज्ञा स्वरूप विषय आम आलोचना कले प्रकारभेद या पर क्लास आम आलोचना करवा भिडियोटी बहुत लंबा हो ना प्रकारभेद आलोचना कले ठीक अच्छे। तो भाषार संज्ञा स्वरूप आम आलोचना कर तो जार भी जो डाउट अच्छी तो मत कमेंट मध्यम जनातु या पर क्लास मु निहाती बुझेदेवी ठीक अच्छे। तो आपण मान सांग मानक निश्चित शेयर करदे से पढ़ाई सहयोग पाइपर। आ जदि नुआ करी चैनल को आसछन्ती लाइक करेंगे शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलें। मु पुणी थे कहूँ नुआ नुआ वीडियो आपण मान पाखे पहुँचब ठीक अच्छे। तो मुझे रोची पर क्लास देखा भाषार प्रकारभेदर आम पर क्लास एक लॉन्ग क्वेश्चन इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आम आलोचना करवा। रोची जय जगन्नाथ।